हाँ जी स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। लास्ट लैक्चर आपने टॉपिक डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग, उस ਆਪਾਂ ने डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन बारे पढ़ी सी। नैक्सट जो अज का अपना टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट दो अलग अलग वर्ड्स इस आप पढ़ रहे हैं, एक है बिजनेस, एक है इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस बारे तो ऑलरेडी पता है की होंगे बिजनेस। इन्वायरमेंट जो है आप नॉर्मली एक टर्म यूज़ करते हैं सराउंडिंग्स। अपनिया जो भी सराउंडिंग्स ने उसमें आप इन्वायरमेंट बोलते हैं। अर्थ दी जो सराउंडिंग्स ने वो अर्थ का इन्वायरमेंट है, अपना इन्वायरमेंट है, क्लास का इन्वायरमेंट है। ठीक है, उस तरह नाल बिजनेस जो आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे ने जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो वो जो सारे फैक्टर्स होंगे उन्होंने आप कहांगे इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। तो इस बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेल दे विच पढ़न तो पहला आप एक जिहड़ा है इस स्टोरी डिस्कस करांगे, हाउ आ रिक्शा पुलर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इस आप गल करते हैं एक पर्सन जो है धर्मवीर कंबोज। रेगूलर डे वर्क ते सी ये पर्सन रिक्शा पुलर से। ठीक है, दिल्ली दी स्ट्रीट से जिहड़ा है अपना रिक्शा राइड करता सी तो उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने तो बाद की होया उसनूं हुण पता सीगा कि मैं जिहड़ा हैगा अपनी फुल लाइफ अपने काम ते वापस नहीं जा सकूँगा। तो ये जानते हुए उन्हें की सोचा कि चलो मैं अपने विलेज वापस हरियाणा वापस जिहड़ा है अपने विलेज जाना है। ठीक है, चला गया। उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्हें अपनी लाइफ अगे जिहड़ी है शुरू करनी सी। बट लाइफ शुरू करने के लिए की है कि उसके लिए इंप्लॉयमेंट दियाँ अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं सीगियां, क्योंकि उसमें जिहड़ा है स्कूल ड्रॉप आउट सीगा, एजुकेशन नहीं सीगी, तो कोई वधिया जॉब नहीं लै सकदा सीगा, पर वो कुछ ना कुछ करना चाहता सीगा। तो उसने की किया कि अपॉर्चुनिटीज़ लभणियां शुरू कीतियां। ठीक है, अपॉर्चुनिटी उन्होंने उस टाइम पर मिली जदों वो जयपुर, अजमेर जां पुष्कर के रीजनस ने जिहड़े उन्हां दे विच विजिट कर रहा सी, उन्हां दे विच घूम रहा सी। उत्थे उन्हें की देखा कि वीमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स ने जिहड़े की कर रहे हैं कि गूसबैरीज जिवें अपने कुछ आंवला टाइप फ्रूट हुंदा हैगा उन्हां दे लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, तो वो कहता कि ये बहुत सिंपल सीगा, बट उस दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम सी वो की सीगी कि जदों भी उन्हां गूसबैरीज के लड्डू बनाने हैं तो उन्होंने पहला कुटना पैंदा सी। ठीक है, छोटे छोटे पीस करने पैंदे सी, काफ़ी उसकी क्रशिंग वगैरह आ जाती और उसनूं की करना पैंदा सीगा कि स्टोन दे विच स्लैब दे नाल कुटना पैंदा सीगा। तो उहदे नाल की है कि हत्थ ने जिहड़े वो काफ़ी जिहड़ा है पेनफुल हुंदा सीगा, तो बहुत ज़्यादा औखा हुंदा सी उन्हां नूं क्रश करना हत्थां दे नाल। तो उसने मन च की सोचिया अच्छा उसदे लई हुण मशीनस हैगियां ने। ठीक है, बट मशीनस जिहड़ियां हैगियां बहुत ज़्यादा कॉस्टली ने, ते जिहड़े ऑनर सीगे वो कहंदे कि नहीं जी असीं इन्ना पैसा नहीं लाउणा, साडे हत्थ नहीं दुखदे, तुहाडे हत्थ दुखदे, तुसीं काम करो। ठीक है ना, सानूं कोई मतलब नहीं इस चीज़ दे नाल। तां इस तरह का बिहेवियर हुंदा है नॉर्मली। तो उन्हें की सोचा कि मेरे को इत्थे जिहड़ा हैगा उन्हें सोचा कि इत्थे कुछ मशीन बनानी चाहिए है जिहड़ी कॉस्टली घट होवे, अफोर्डेबल होवे ते काम नूं सौखा कर सके। तो धर्मवीर कंबोज ने की किया कि उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने मल्टीपर्पज़ प्रोसैसिंग मशीन के लिए जिहड़ा हैगा आइडिया डिवेलप किया जिहड़ी इक्वली वर्क कर सकती सीगी। ठीक है ना, ये सारिया आइटम्स कटिंग है, ग्रेडिंग है, जूसिंग है, पल्वराइजिंग है। ठीक है, जो भी उस दे विच एक्टिविटीज़ होंदियां सी उन्हां दे लई मल्टीपर्पज़ प्रोसैसिंग मशीन बनाउण बारे सोचा। तो उत्थे की होया कि काफ़ी हर्डल्स आउणियां सी। धर्मवीर नूं पता सी, उन्हें पता सी कि मेरा काम है जिहड़ा वो सौखा नहीं है, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उन्हें एक मोटो लैके चलिया शुरू तो, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, ये जिहड़ा हैगा उसका मोटो सी, इस चीज़ नूं लैके वो अपनी जिंदगी दे विच अगे वधण की कोशिश कर रहा सीगा। तो इसी चीज़ ने जो उसका मोटो सी उस चीज़ ने उसनूं हैल्प की, कितों ना कितों उसने अपने प्रोजैक्ट के लिए 25,000 रुपए अरेंज कर लए।
ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਨੌਰਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਕੋਲੇ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਲੈਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸੀਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਕੰਬੋਜ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜੋ ਇਹ ਧਰਮਵੀਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਜਮੇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of the business enterprise but that may affect its performance। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਗਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਟੋਟਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੈ। इंटरनल इन्वायरमेंट भी है बिजनेस का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है, बट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें आप डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट है जोड़ा उसके इंप्लॉयज़ हो गए, उसके रिसोर्सिस हो गए, उसकी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, उसके वर्किंग आवर्स हो गए, उसके प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारा कुछ की है उसके अपने कंट्रोल दे विच है। तो उसमें आप बोलते इंटरनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस के कंट्रोल के होंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस ने वो अफैक्ट करते हैं एंड अपने कंट्रोल के नहीं होंगे, तो उन्होंने आप बोलते बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जिन्हें भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे उन्होंने टोटल करके आप बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। सैकेंड इज स्पैसीफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पैसीफिक ਹੁਣ एक्सटर्नल फोर्सेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर सकते हैं, स्पैसीफिक एंड जनरल। स्पैसीफिक फोर्सेस की होंगे कि जिमें अपने इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट करेंगे, कस्टमर्स हो गए, कंपीटीटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जेडे इंडिविजुअली अपने इंटरप्राइज ਨੂੰ अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली एंड डायरैक्टली। नैक्सट कहते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस ने जेडे जिमें सोशल आ गया, पोलीटिकल आ गया, लीगल टैक्नोलॉजिकल कंडीशनस आ गई, ये सारे जेडे हैगे ने जनरल फोर्सेस दे विच आपां कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जेडे हैगे ने इनडायरैक्टली आपां नूं अफेक्ट करनगे। हुण ये सारे नूं आपां अगे फर्दर हौली हौली डिस्कस करांगे। पोलीटिकल फोर्सेस की है, सोशल फोर्सेस की है, ठीक है। तो नैक्सट जिहड़ा है इस दे विच इंटर रिलेटेडनैस। सारे दे सारे जेडे अपने कह लो कि जो भी फोर्सेस ने वो सारे दे सारे इंटर रिलेटेड ने, ठीक है। जिमें आप कहने हैं कि जो डिमांड बढ़ती है तो उसका जोड़ा प्राइस है वो भी बढ़ता है, ठीक है। डिमांड घटती है तो प्राइस भी घटता है। डिमांड ते सप्लाई जोड़ा है वो प्राइस में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह जिवें इस एग्जाम्पल दी है, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपैक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज़ इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिजोर्ट्स। जिहड़ा है लाइफ एक्सपैक्टेंसी है जिहड़ी वो पीपल की वध रही है, जां आपां कह लीए कि हेल्थ केयर रिलेटेड अवेयरनेस है जिहड़ी वो लोगों की वध रही है। तो उहदे नाल हुण लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स ने जिहड़े उन्हां नूं डिमांड करते, ठीक है। शुगर फ्री हो गया जां फैट फ्री हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, उन्हां नूं ज़्यादा प्रैफर करते हैं। तो एक चीज़ दूसरे नूं अफेक्ट करती हैगी, ठीक है। जां आपां कह लीए कि जे आपां गल करते हैं कि पंजाब दे विच आपां गल करिए, ठीक है, पंजाब दे विच जे आपां क्लोथ्स की गल करते हैं तो साड़ीज़ की सेल है जिहड़ी, साड़ियाँ की जिहड़ी सेल है वो सूटां दे नालों घट है। बट जे आप दूसरी साइड महाराष्ट्र वाल चले जाइए या साउथ कन्नी चले जाइए तो उन्होंने उस तरफ साड़ियाँ की जिहड़ी सेल है वो सूटां दे नालों ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह नाल सारे फैक्टर्स एक दूजे को अफेक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड ने। डायनमिक इन नेचर, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, किते भी ये स्टेबल नहीं रहूगा। तुसीं अपनी लाइफ के विच ही देख लिया होना, बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तुहाडे वेले पहलां तुसीं एक वड्डा बॉक्स वर्गा टीवी देखा होना, फिर वो कंध ते टंगण वाला छोटा जिहा LED बन गया, ठीक है। हुण LED भी खत्म होंदा जांदा, आपां लैपटॉप्स ते मोबाइल फोन्स ते आ गए हैं। मूवीज़ देखणियां सीगियां पहलां आपां लैपटॉप TV ते देखदे सी, फिर लैपटॉप ते देखण लग गए, हुण मोबाइल फोन्स ते देखण लग गए। तो डायनमिक सारा इन्वायरमेंट डायनमिक है, चेंज होंदा रहता है टाइम टू टाइम। अनसर्टेनिटी कदे भी आपां नूं क्लीयर नहीं होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट कल नूं किवें दा होगा। जिवें आपां नूं मौसम क्लीयर नहीं हुंदा कि मौसम कल नूं किवें दा होगा, उस तरह नाल आपां नूं बिजनेस इन्वायरमेंट कदे भी क्लीयर नहीं हुंदा कि कल नूं किस तरह की हैपनिंग होगी। आपां सिर्फ एस्टीमेट लगा सकते हैं, बट आपां सर्टेनली एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कल नूं फैशन इंडस्ट्री दे विच की होगा,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਟੇਨਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਆ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AC ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਰੀਜਨ ਟੂ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਇਟ enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਤੀ ਹੈ, ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਲ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਟੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it helps the firm to identify threats and early warning signals। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮ finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitutes, it should act as a warning signal। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਸ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਸੇਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੈਪਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ, ਲੇਬਰ, ਵਾਟਰ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲੀ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਜ਼ਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕੋਪਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕੋਪਿੰਗ ਵਿਦ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਪੇਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।